Welcome to Living Hope Channel. हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आज இயேசு जिंदा है. आमेन. இயேசு இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். ஒன்று சேர்ந்து सारे मिलकर वो जिंदा परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हाँ, 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 हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. हाँ, हम बताने आए हैं. 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हम स्वागत करते हैं. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. एगो परमेश्वर भला है, उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है. அவரை நம்பி இருக்கிறவங்களை ஒருபோதும் அவர் கைவிட மாட்டார். जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले आप किसी को भी वो कभी नहीं छोड़ते हैं. ஒரு वचनத்தை வாசிப்போம். आइए एक वचन की ओर ध्यान दें. 1 சாமுவேல் 30வது அதிகாரம். पहला सामुएल अध्याय 30 की ओर पलटें. அதுல 8வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं. 1 சாமுவேல் 30:8. पहला सामुएल की किताब 30 अध्याय 30 का 8वीं आयत को पढ़ते हैं. தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா, அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான். और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார். उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால், यहाँ पर परमेश्वर यहोवा की वचन क्या है? நீ சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய். तू सब कुछ लौट ले आएगा. எதையெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ அதை எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். जो कुछ आपने खोए हैं वो सारी चीजों को आप छुड़ा लाएगा. சில சமயத்துல சில காரியங்களை இழந்துட்டோம்னா அதை மீண்டும் புதுப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். कई बार जो चीजों को हम खो जाते हैं उसे वापस लौटाना तो बहुत ही हमारे मुश्किल हो जाती है. அதை ரெக்கவரி பண்றது ரொம்ப செலவாகும், சில சமயத்துல அதுல நஷ்டமாகும், சில சமயத்துல முழுசா நம்மளுக்கு கிடைக்காம கூட இருக்கலாம். कई बार उसमें नष्ट हो जाता है, कई बार वो पूरी तरह से हमें परिपूर्णता से वापस नहीं मिल जाता है, ऐसे हो जाता है. அதனால अनेक சமயத்துல நம்ம காரியங்களை சில பெரிய விசேஷித்த காரியங்கள் நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம். இது முடியாது, கஷ்டம், மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு என்று. ऐसे कई चीजों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. अरे ये वापस मुझे ऐसा कि नहीं मिलने वाला है करके हम छोड़ देते हैं. ஆனா இந்த நாளிலே நம்ம விசுவாசிப்போம், கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. लेकिन इस दिन में हम विश्वास करें, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है. கர்த்தரை நம்பி வந்திருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ, எதெல்லாம் உங்க கை விட்டு தூரமாய் போனதோ அதெல்லாம் மீண்டும் நீங்க திருப்பிக் கொள்வீர்கள். परमेश्वर की अनुग्रह से जो कार्य को आपने खो चुके हैं, जो कार्य आपके हाथों से चला गया है, वे सारे कार्य को परमेश्वर आपको वापस लौटा देंगे. ஆமென். आमीन. இந்த நாளிலே இந்த 30வது அதிகாரத்தை நம்ம சற்று கவனிக்கும்போது, यदि इस 30 अध्याय की ओर जरा सा ध्यान देंगे तो தாவீதும் அவருடைய மனிதர்களும் இப்ப சிக்கலாக்கு வருகிறார்கள். दाऊद और उसके जनों ने कहां पर आ पहुंचे थे? सिगलाग करके एक जगह पर पहुंचे थे. இந்த சிக்கலாக்குல தான் அவருடைய மனைவிமார்கள், பிள்ளைகள், குடும்பங்கள், வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய அவங்களுடைய சொந்த பந்தம் எல்லாமே அங்க தான் இருக்கிறாங்க. यानी सिकलग नगर में ही दाऊद की सारे परिवार, उनकी बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके सारे रिश्तेदार सभी कोई वहां पर रहते थे. ஆனா இப்ப தாவீது அவருடைய மனுஷர் வெளியே போயிட்டு இங்க வந்து பார்த்தா, लेकिन अब दाऊद और अपने जनों समेत कुछ बाहर जाकर वापस जब लौटकर आए सिगलग में, இந்த அமலேக்கர்கள் வந்து தாவீதுடைய குடும்பங்களையும் அவருடைய மனுஷருடைய குடும்பங்களையும் எல்லாத்தையும் சிறைப்பிடித்து போயிட்டாங்க. அந்த இடத்தையே அக்கினினால சுட்டெரித்துட்டு போயிட்டாங்களாம். जब ये वापस आकर सिगलग में देखा तो क्या हुआ था? सिगलग में अमलेकियों ने आकर उनकी सारी बंद जनों को लेकर वो चले गए थे. सब चीजों को उन्होंने जलाकर चला गया है. இப்ப இத வந்து தாவீது அவருடைய மனுஷர்களும் பார்க்கும்போது, यदि इस कार्य को दाऊद और उनके जनों से जब देख रहे थे तो அழுகிறதுக்கு பலன் இல்லாத அளவுக்கு அவன் சத்தமிட்டாங்க, அழுகிறான். उन्होंने वहां पर क्या किया? दाऊद ने अपना बल हटने तक, उन्होंने शक्तिहीन होने तक उन्होंने रो पड़ा. 4 வசனத்தை வாசிக்கும்போது, वचन 4 में लिखा है, அப்பொழுது தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர் ஜனங்களும் அழுகிறதுக்கு தங்கள் பலனே இல்லாமல் போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்களாம். तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही. 6 வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது, தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டார். वचन 6 में लिखा है, दाऊद ने बहुत ही दबाया गया है. ஆமென். आमीन. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இப்ப பாருங்களேன், இந்த தாவீதும் அவனை சார்ந்த ஆண்களும் இல்லாத நேரத்துல, பெண்களும் குழந்தைகளும் இருக்கிற நேரத்துல சத்துருவானவன் வந்து சிறைப்பிடித்துட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டான். यहाँ देखिएगा, दाऊद और उनके जनों ने, यानी कोई भी मर्द वहां नहीं था, तब केवल वहां पर बच्चे और उनकी पत्नी
पत्नियां थी, तब उनके भैरियों ने आकर उन सभी लोगों को बंद बनाकर लेकर गए। ஆமென். आमीन। அப்ப சத்ரு எப்ப வர்றான்னு நல்லா கவனிங்களேன். अब दरअसल ध्यान से सुनिएगा, शैतान कब आता है अपना बैरी। அதாவது ஆண்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு தேவ பலத்திற்கு சமமாய் இருக்கிறது. यानी यहाँ पर मर्द को बोला जाता है एक स्वर्गीय बल के हिसाब से होते हैं। ஆனா வேதத்தின்படி பார்க்கும்போது அது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். बाइबल के हिसाब से सभी कोई एक जैसा ही है, यदि मर्द हो या औरत हो। பட் இந்த தேவ பலன் எங்கு குறைவா இருக்கிறதோ அங்க பிசாசானவன் வந்து அங்க கொள்ளையடிக்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. जहाँ पर परमेश्वर का शक्ति कम हो जाती है, वहाँ पर शैतान आकर वहाँ पर चुड़ा लेकर जाता है। சரி, இந்த இடத்துக்கு நீங்க வரும்போது தாவீது வந்து பார்க்கறாரு அந்த இடத்தை. यहाँ पर दाऊद आकर उस स्थान में देखा है, அந்த இடமெல்லாம் ரொம்ப தீக்கரையா இருக்கிறது. वहाँ सारा स्थान जो है जलाया हुआ है। தன்னுடைய குடும்பம் எல்லாம் அங்க இல்ல. उनकी सारे परिवार वहाँ पर नहीं था। மிகவும் அழுகிறார். वो बहुत रोया, மிகவும் நெருக்கப்படுகிறார். बहुत ही उनको शोकित हुआ है। கூட இருந்த அந்த மனுஷர்கள் கூட இப்ப தாவீதுக்கு விரோதமாய் கல்லெடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. उनके साथ जितने जने थे अभी वे भी दाऊद के विरोध में पथराव करने लगे। இப்ப தாவீது தனிமையில இருக்கிறாரு. दाऊद अकेला में है, என்ன செய்வதுன்னு தெரியல. उनको पता नहीं क्या करे। அவருக்கு பிரியமான குடும்பம் இப்ப அவரை விட்டு போயிட்டது மாதிரி இருக்கு. उनके प्रिय परिवार उनको छोड़ दिया जैसा लग रहा है। உண்மையிலே நம்முடைய குடும்பம் தான் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா இருக்கிறாங்க. हमारा परिवार ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बहुत बड़ा एक பொக்கிஷ है। நிச்சயம் ஆமாவா இல்லையாங்க? हाँ कि नहीं? இப்ப இந்த குடும்பம் நம்ம விட்டு போகும்போது यदि ये परिवार हमसे छोड़कर चले जाते हैं तो वो क्या होता है? சில பேருக்கு வேணா அது ஜாலியா இருக்கலாம். कुछ लोगों के लिए वो अच्छे से मजे होता है, பட் அவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்தின் குறித்தான அந்த அறிவோ அந்த அன்போ இல்லாதவர்களா இருக்கிறாங்க. क्योंकि वे लोग उस परिवार के प्रति वो प्यार नहीं होता है, उनकी वैल्यू नहीं होती है। ஆனா ஆண்டவரை நம்பி வந்திருக்கிற நமக்கு, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर आए हुए हमारे लिए ஆண்டவர் கொடுத்த குடும்பம் விலையேற பெற்றதா இருக்கு. परमेश्वर की ओर से मिला हुआ परिवार जो है बहुत ही कीमती है। ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளைகள் நம்ம தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறார்கள். परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमारे बच्चे परमेश्वर की ओर से तोहफा है। இதை இப்பொழுது சத்ருவானவன் வந்து சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகிறான். अब इस कार्य को शैतान आकर वो चोरी कर ले जाता है। ஒருவேளை உங்க வீட்டை விட்டு அவனை எடுத்திருக்கலாம், உங்க குடும்பத்தை शायद उनको आपके परिवार से निकाला होगा, உங்க ஐக்கியத்தை விட்டு எடுத்திருக்கலாம், आपकी संगति से निकाला होगा, உங்க अன்பை விட்டு அவனை தூரமா आपके போயிருக்கலாம், प्यार से उनको निकाला होगा, அது குடும்ப உறவுல இருந்து பிரித்திருக்கலாம். यानी वो पारिवारिक प्यार से उनको उस रिश्ते में से उनको अलग किया होगा। ஒரு நாள் நல்ல குடும்பமா இருந்தோம், உண்மைதான். एक दिन अच्छे परिवार बनकर हम रहते थे, सही है, நல்ல ஐக்கியமா இருந்தோம், अच्छे से संगति में रहते थे, நல்ல ஊழியம் செய்தோம், अच्छे से सेवा करते थे, நல்ல குடும்ப ஜெபத்துல இருந்தோம். अच्छे से पारिवारिक प्रार्थना हुआ करता था। ஆனா திடீரென்று ஒரு சத்துருவான வந்துட்டான். लेकिन अचानक एक शैतान आ गया है, நம்முடைய பிள்ளைகளையோ आकर हमारे बच्चों को, நம்முடைய கணவரையோ पति को நம்முடைய பெற்றோர்களையோ या हमारे माँ बाप को, அவருடைய ஆத்துமாவை என்ன செய்றான்? திருடுகிறவனா இருக்கிறான். उनकी प्राण को उन्होंने क्या कर दिया है? चोरी कर लिया है। இப்ப அந்த குடும்பத்துல அவன் ஐக்கியமாக முடியல. अब वो क्या नहीं हो पाता है, वो बच्चे या वो माँ बाप अभी परिवार में संगति में नहीं रह पा रहे हैं। இத கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா நம்ம பார்க்கும்போது மிகுந்த வேதனை அடைகிறோம். यदि परमेश्वर के बच्चे हम इसे देखते हैं तो बहुत ही दुखित हो जाते हैं। தாவீது வந்து பார்க்கறாரு, அதுல அட்ரஸ் இல்லாத அளவுக்கு அந்த இடம் இருக்குதுங்க. जब दाऊद ने उनके जनों समेत आकर देखा तो वो सिकलग जगह जो बिल्कुल वहां पर कुछ पता ही नहीं चल रहा, इस तरह हो चुका था। என் குடும்பம் எங்க போயிட்டாங்க தெரியல. मेरा परिवार कहाँ चला गया पता नहीं। ஒருவேளை இன்னைக்கு கூட நீங்க கேட்கலாம், என் குடும்பம் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க, எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியலங்க. आज भी आप पूछे होंगे मेरे परिवार कहाँ चली गई, पता नहीं है। ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு தூரமா போயிட்டாங்க. परमेश्वर की उपस्थिति दूर चली गई। நீங்க நினைக்கிறீங்க மீண்டும் அவங்க வரணும், आप सोच रहे हैं कि वो दोबारा वापस आना है, மீண்டும் அந்த குடும்ப உறவுல ஐக்கியத்துல அன்புல அவங்க வரணும், दोबारा वो परिवार की उस प्यार में वो संगति में होना चाहिए, மீண்டும் அந்த ரட்சிப்புக்கு வரணும், दोबारा उस उद्धार में आना चाहिए, மீண்டும் அந்த இழந்த காரியத்தை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளணும். जो खो गई थी उस कार्य को उनको पाना है। முடியுமா? क्या है, हो सकता है, முடியும். होगा। இதுதான் கர்த்தர்ட்ட கேக்குறாரு. यही परमेश्वर से उनसे उन्होंने पूछा है। ஆமென். आमीन। நான் தாவீது செய்த ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லட்டுங்களா? दावीद ने एक कार्य किया है, उसको बताएं क्या? அந்த நேரத்துல கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டார். उस समय में उन्होंने क्या किया? यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपने आप को दृढ़ कर लिया है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மை திருப்திப்படுத்துகிறது, நம்மை திடப்படுத்துகிற வேண்டியது, நம்மை தைரியப்படுத்த வேண்டியது, நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியது எல்லாமே கர்த்தருடைய பிரசன்னம் மாத்திரம் தான். हमें दृढ़ करने वाले, हमारी उत्साहित करने वाले, हमें बल देने वाला कार्य केवल यहोवा की उपस्थिति ही है। விசேஷமாக विशिष्टता से குடும்ப உறவுல இருக்கிற அந்த விரிசலை
विशेषता से आपके परिवार के जो संगति में एकता के विरोध जो भी कार्य क्यों ना हो उसके लिए குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து போன அந்த பழைய அன்பு आपके परिवार से छोड़कर चला गया है वो पुराना जो पहला सा प्रेम அந்த ஐக்கியம் वो संगति அந்த ரட்சிப்பு वो उद्धार அந்த குடும்ப ஜெபம் वो पारिवारिक प्रार्थना அந்த குடும்ப உறவு वो पारिवारिक संगति அந்த பேச்சு वो बोल எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மீண்டும் திருப்பி தர அவர் போதுமானவராய் वो இருக்கிறார் सारे बातों को यहोवा परमेश्वर आपको लौटाने के लिए वो सामर्थ्य है हालेलुया हालेलुया காரியத்தை சொல்லட்டுங்களா एक बात को बताएं क्या இது மிகவும் அழுதானா दाऊद ने बहुत रोया இதுக்கு முன்னாடி தாவீது வனாந்தரத்துல இருக்கும்போது इससे पहले जब दाऊद वनांतर में था ஆடு மேய்த்திட்டு இருந்தாரு जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था அப்ப ஒரு தடவை கரடி வந்துச்சு वो उस समय एक बार भालू आया சிங்கம் வந்துச்சு शेर आया அதெல்லாம் பார்த்து பயப்படவே இல்ல उसे देखकर दाऊद ने नहीं डरा அந்த கரடியும் சிங்கத்தையும் அவர் வாயை கிழித்து போட்டு கொன்னு போட்டார் उन्होंने क्या किया वो शेर और भालू को उन्होंने तोड़ डाला है அத பார்த்து பயப்படல பயந்து ஓடவும் இல்ல அத பார்த்து அழவும் இல்லங்க उसे देखकर उन्होंने ना तो डरा ना तो रोया उसे फाड़ डाला है ஏன்னா தாவீது குறித்து வேதம் சொல்லுது அவன் பராக்கிரமசாலியா இருந்தானா क्योंकि वचन में लिखा है दाऊद के प्रति वो पराक्रमशाली था யுத்த வீரனா இருந்தானா वो युद्ध का शूरवीर था ஆமென் आमीन ஒரு தடவை கோலியாத் வருகிறான் एक दिन गोलियत आया எல்லாரும் பயந்து ஓடிட்டாங்க सब लोग डर के मारे भाग गए थे ஆனா இவன் பயப்படவே இல்ல लेकिन दाऊद ने नहीं डरा தைரியமா இருந்தான் वो धैर्य से खड़ा था ஆனா இந்த இடத்துல लेकिन यहाँ पर அவனுடைய குடும்பம் பிரிந்து போனப்ப அவனோட அந்த தைரியம் இல்ல जब उनकी परिवार उनको छोड़कर चला गया था यहाँ पर कोई धैर्य उनके अंदर नहीं था காட்டுக்கெல்லாம் ராஜா சிங்கம் வந்தப்ப தைரியமா இருந்தான் सारे जंगलों का राजा शेर आया इनके अंदर धैर्य था நாட்டுக்கெல்லாம் ராஜா சவுல் அவனை எதிர்த்து வந்தப்ப தைரியமா இருந்தவன் जो देश की राजा साबुल उनके विरोध आया तब भी उनके पास धैर्य था ஆனா ஒரு குடும்பத்திலன்னு தன்னுடைய குடும்பத்திலன்னு வர பிரச்சனையில அவனுக்கு அந்த தைரியமே இல்லையே लेकिन जब अपनी खुद की परिवार में कोई परेशानी आई तब उनके पास कोई धैर्य नहीं था உங்க வாழ்க்கையில கூட आपके जीवन में भी பல பல காரியங்கள் எல்லாம் மேன்மையா செய்திருக்கலாம் आप कई कई ऐसे बड़े बड़े कार्य को आप करते होंगे வீட்டுக்கு வெளியே உங்க ஆபீஸ்ல என்னென்னமோ காரியங்களை நீங்க பெரிய பெரிய காரியம் நீங்க செய்திருக்கலாம் अब घर के बाहर आपके दफ्तर के अंदर कई बड़े बड़े चमत्कार कार्य को करते ஆனா होंगे வீட்டுக்குள்ள வரீங்க लेकिन जब घर पर आते हैं குடும்பத்தின் சூழ்நிலையை நீங்க பார்க்கும்போது உங்களால நிக்க முடியல पारिवारिक परिस्थिति को देखते हैं आप खड़ी नहीं हो पाते हैं உங்க அந்த தைரியம் வர மாட்டேங்குது वो धैर्य आपके अंदर नहीं आ पा रही है குடும்பத்தை நினைச்சா உங்களுக்கு பயம் வருகிறது जब परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर डर आती है குடும்ப பிள்ளைகளை நினைச்சா அழுக வருகிறது जब परिवार के बच्चों को देखते हैं तो आपको रोना आता है குடும்பத்தை நினைச்சா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது जब परिवार के बारे में सोचते हैं आपको नींद नहीं आती है இதுதான் தாவீதுடைய வாழ்க்கையில வந்துச்சு यही दाऊद के जीवन में भी आया है ஆனா கர்த்தர் சொன்னாரு लेकिन यहोवा ने कहा நீ சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வார் तो सब कुछ लौट ले आएगा ஹalleluya हालेलुया சகலவற்றையும் நீ திருப்பிக் கொள்வார் तो सब कुछ छुड़ा लाएगा எதெல்லாம் நீங்க இழந்து போனீங்களோ உங்க जो जो குடும்பத்துல कार्य आपने खो चुका है अपने परिवार में சகலவற்றையும் நீங்க திருப்பிக் கொள்வீர்கள் सारे बातों को आप लौट ले அந்த आएंगे கெட்ட குமாரன் எவ்வளவோ தூரத்துல இருந்தாரு वो उड़ाव पुत्र कितनी दूर में था தகப்பனுக்கு தெரியாது எவ்வளவு தூரம்னு उनके पिता नहीं जानते थे वो कितनी दूर में है எந்த சைடு இருக்கிறாருன்னு தெரியாது कौन सी दिशा में है वो भी नहीं पता था ஆனா நல்ல தகப்பன் அதுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டே लेकिन இருப்பாருங்க अच्छा पिता है वो उसने जरूर उनके लिए प्रार्थना में लगे रहते होंगे ஒரு காலம் வந்துச்சு एक दिन आया था அந்த இளைய மகனுக்கு ஒரு புத்தியை கர்த்தங்க கொடுக்கிறார் उस उड़ाव पुत्र के लिए परमेश्वर ने एक बुद्धि को उनको वापस लौटाया இப்ப அவன் எழுந்து புத்தி தெளிதி தகப்பன் வீட்டுக்கு வந்தது போல अब उन्होंने उठकर अपने बुद्धि उनमें आया है और जब उन्होंने अपने पिता के घर लौट आया है वैसे ही உங்க குடும்பத்தை கர்த்தர் மீண்டும் உங்க பக்கம் கொண்டு சேர்ப்பா आपकी परिवार को दोबारा परमेश्वर आपके पास लौट कर ले आएंगे உங்க கணவரை மீண்டும் சேர்ப்பா आपके पति को वापस लौटाएंगे உங்க பிள்ளைகளை கர்த்தர் மீண்டும் சேர்ப்பா आपके बच्चों को दोबारा लौटाएंगे உங்க பெற்றோர்களை கர்த்தர் மீண்டும் आपके சேர்ப்பா माँ बाप को दोबारा लौटाएंगे आपके அவர் पास இழந்ததை மீண்டும் திருப்பி நம்ம இடத்தில் தருகிறதுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார் वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो बातों को अपने खो चुके हैं उसे प्रभु वापस लौटा देंगे आपको ஹalleluya हालेलुया இரண்டாவதாக दूसरा தானியேல் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் दानियेल अध्याय 4 और के पलटें தானியேல் 4வது அதிகாரம் दानियेल की अध्याय 4 के और पलटें அதுல 34வது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் 34 से लेकर हम पढ़ना चाहते हैं அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத்நேச்சராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்தரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன் அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई
तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगी, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। ஆமென். आमीन। இங்கு என்ன திரும்பி கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார்? यहाँ पर क्या चीज को परमेश्वर में वापस लौटाया है? புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது. अपनी बुद्धि। யாருக்குங்க? किसको? நேபுகாத் நேச்சார் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பாபிலோன் ராஜா. नेबुकदनेस्सर करके एक बहुत बड़ी बाबिलोन का राजा है। அவன் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால முழு உலகத்தையும் அவர் ஆண்டு வந்தாங்க. उन्होंने अपने सामर्थ्य से सारे संसार को उन्होंने राज्य करता था। அரண்மனை, அவருடைய ஆளுகை, அவருடைய சேனைகள் மிகப்பெரியதாய் காணப்பட்டுச்சு. उनकी राजमहल क्यों ना हो, सेना क्यों ना हो, उनकी राज्य क्यों ना हो, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा था। ஆனா ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் இந்த ராஜா? लेकिन एक दिन ये राजा ने क्या किया था? அப்படியே நடந்துட்டு அவர் சொல்ற காரியம் என்னன்னா, जब अपने छत पर वो टहल रहा था तब उन्होंने क्या कहा? 30வது வசனத்துல वचन 30 में, நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் பாருங்களேன். क्या ये बड़ा बाबिलोन नहीं कि जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है? என்னுடைய வல்லமையால கட்டினது யா இந்த பாபிலோன்ட்டார். मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया है बाबिलोन को। இது ஒரு பெருமையான காரியமா? यानी एक घमंड की कार्य की नहीं। பெருமை உள்ள கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறாரா? जो घमंड लोगों के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? सामना विरोध करते हैं। உடனே அங்க ஒரு பெரிய அடி அவன் மேல விழுது. तुरंत ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दंड मिला है। பெரிய ராஜா बड़ा राजा था, மிருக மாதிரி ஆயிட்டான். अब उन्होंने क्या बन गए? जानवर बन गया। அரண்மனையில் இருக்க வேண்டியவன் जो राजमहल में होने वाला है இப்ப காட்டுல இருக்கிறான். अब जंगल में है। அரண்மனையில நல்ல கொழுத்த சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டியவன் राजमहल में बैठकर उनकी भोजन खाना चाहिए था, இப்ப புல்ல சாப்பிட்டு இருக்கான். अब घास चरा रहा है। அங்க நல்ல குளுமையா இருக்க வேண்டியவன் இங்க பனியிலையும் வெயிலையும் மிருகம் போல அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறான். जो राजमहल में सुरक्षित रहने वाला अब वो जंगलों में धूप के बीच में और ठंड के बीच में रह रहा है। முடி வளர்ந்து நகம் வளர்ந்து ஒரு கொடிய மிருகம் போல இருக்கிறான் அந்த மனுஷன். उनका बाल बड़ा हो गया, नाखून बड़ा हो गया है, ऐसे एक बहुत बड़ी जानवर जैसे लग रहा है। எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், ஒரு மனுஷன் இப்படி மாறிட்டா எப்படி இருக்கும்ல? आप दरअसल सोचेगा एक व्यक्ति इस तरह बदल जाता है तो कैसा लगता होगा? இதுக்கு காரணம் ஒரு பெருமை தான். इसका कारण है एक घमंड। அநேக சமயத்துல நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, कई बार हम भी कहते हैं ना, என்னுடைய வீடு ये मेरा घर है, கர்த்தர் கொடுத்த வீடுங்க, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ घर है, என்னுடைய வேலை, ये मेरा नौकरी है, நான் படிச்சு பெரியவன் ஆனேன், मैंने पढ़ाई किया, मैंने बड़ा लोग बना, நான் சம்பாதித்தேன், मैंने कमाया, ஏன் காசு, ये मेरा पैसा है। எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது. कोई भी कार्य हमारा नहीं है, எதுவுமே என்னோடது கிடையாது. कुछ भी हमारा नहीं है। என் வாழ்க்கையில இருக்கிறது இந்த இருதயத்துல இருந்து இந்த பிரான்ல இருந்து எல்லாமே கர்த்தர் கொடுத்தது தாங்க. मेरे जीवन में मेरा हृदय, मेरा प्राण, मेरा देह, सब चीजें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। அவரை தான் கனப்படுத்தணும், हम यहोवा को ही आदर करना चाहिए, அவரை தான் மகிமைப்படுத்தணும். हम यहोवा को ही धन्य करना चाहिए। எத்தையும் நம்மை குறித்து பெருமை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றுமே இல்ல. अपने बारे में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। இவன் பெருமையாய் பேசினதுனால இவன் புத்தியே போயிருச்சு. इन्होंने घमंड से बातें करी, इसके चलते क्या हुआ? उनका बुद्धि चला गया। ஆனா ஒரு காரியத்தை செய்தா, लेकिन जब उन्होंने एक कार्य को किया है, 34 வசனத்துல வாசித்தோம்ல, 34 में हम लोग पढ़े हैं ना, நேபுகாத் நேச்சராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன். मुझ नेबुकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। மிருகம் எல்லாம் கீழே தான் பார்த்துட்டு இருக்கும். सारे जानवर जो है वो नीचे की ओर ही देखती रहती है, பட் இவன் மேல கர்த்தருடைய கிருபை வந்துச்சுங்க. लेकिन नेबुकदनेस्सर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह मिला। அப்பதான் யோசித்து மேல பார்க்கறான். तब उन्होंने सोचा और आंखें उठाकर देखा। ஆமென். आमीन। யார பார்க்கணும் நம்ம? हमें किसको देखना चाहिए? கர்த்தரை மாத்திரம் பாருங்க. केवल यहोवा की ओर ही हमें ताकते रहना உங்களை चाहिए। அழைத்த தேவனை மாத்திரம் பாருங்க. जिसको आपने बुलाया है उस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। ஆமென். आमीन। வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க. जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजा है उस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। அவர் தான் நமக்கு ஆலோசனை தருகிறவர். वही हमारा सलाहकार प्रभु அவர் தான் है, நமக்கு உதவி செய்கிறவர். वही हमारा सहायक है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த குடும்பம், நம்முடைய சம்பாதித்தியம், நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய புத்தி, நம்முடைய படிப்பு எல்லாமே கர்த்தர் கொடுத்தது. हमारे जीवन की जो परिवार क्यों ना हो, कमाई क्यों ना हो, पैसे क्यों ना हो, बुद्धि क्यों ना हो, सारे कार्य यहोवा के ओर से हमें मिला है। ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில கூட शायद आपके जीवन में भी ஏதோ சில குறைவுனால,
कुछ कमियों के चलते, ஏதோ சில செய்த தவறு நிமித்தமாக, कुछ लोगों ने जो गलती किया इसके चलते, அல்லது ஒருவேளை உங்க தவறு நிமித்தமாக கூட இருக்கலாம், शायद आपकी गलती के जैसे भी हो सकता है, ஒருவேளை தவறான தீர்மானத்தின் நிமித்தமாக, या आपने जो ऐसा निर्णय लिया, बुरा निर्णय लिया, इसके चलते भी क्यों ना हो, உங்க வாழ்க்கையில பல ஆசீர்வாதத்தை நீங்க இழந்திருக்கலாம், आपके जीवन में कई आशीष को आपने खो दिया होगा, வீட்டை இழந்திருக்கலாம், अपने घर को खो दिया होगा, படிப்பை இழந்திருக்கலாம், पढ़ाई को खोया होगा, நல்ல வேலையை இழந்திருக்கலாம், अच्छी नौकरी को खोया होगा, ஏன் நம்முடைய புத்தியை கூட இழந்திருக்கலாம். या अपनी बुद्धि को भी हमने खो गया होगा. பட் இப்ப ஒண்ணு செய்வோமா, लेकिन अभी एक कार्य करें क्या, கண்களை வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து, अपने आंखें यहोवा की ओर उठाए, ஆமென், आमेन, பரலோகத்துக்கு நேராக உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க. स्वर्ग की ओर अपने आंखें उठा कर देखें, கர்த்தர் கிருபையா இறக்கம் यहोवा परमेश्वर अनुग्रह करें. வசனம் சொல்லுகிறது, वचन में लिखा है, புத்தி எனக்கு மீண்டும் திரும்பவும் வந்தது. अपनी मेरी बुद्धि फिर ज्यों को त्यों हो गई. அல்லேலூயா. हालेलुया. புத்தி வந்த உடனே அவன் என்ன சொல்றான், जैसे बुद्धि आया तब तुरंत उन्होंने क्या किया है, உன்னதமானவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பிச்சான். परम प्रधान को धन्य कहने लगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப புத்தி இல்லாத டைம் தான் நம்மள ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருக்கோம். जब बुद्धि नहीं रहता तभी ही हम अपने बारे में ही बहुत ही घमंड की बातें करते हैं. நல்ல புத்தி இருந்துச்சுன்னா கர்த்தரை மாத்திரம் தான் மகிமைப்படுத்துவோம். यदि बुद्धि हमारे अंदर रहती है तो केवल परमेश्वर को ही हम महिमा करेंगे. 36 वசனத்தை வாசிக்கும்போது 36 में हम देख सकते हैं, வேளையிலே எனக்கு புத்தி திரும்ப வந்தது, मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, மீண்டுமான இழந்த என் மகிமை என் முகக்கலை எனக்கு திரும்பி வந்தது, और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया. என் மந்திரிமார்கள் என் பிரபுக்கள் என்னை தேடி வந்தார்கள், मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझ में भेंट करने के लिए आने लगे, என் ராஜ்யத்திலே நான் ஸ்திரப்பட்டேன், और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, அதிக மகத்துவமும் எனக்கு கிடைத்தது. और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதெல்லாம் திரும்பி வந்துச்சு பாத்தீங்களா, देखिएगा क्या क्या चीजें उनको वापस मिला है. சரியான புத்தி வந்துச்சுன்னா எல்லாமே கரெக்டா जब வரும். सही बुद्धि आप पहुंचती है तो सारे कार्य वापस मिलेगी. கர்த்தரை மாத்திரம் ஸ்தோத்திரிப்போம். हम केवल यहोवा को ही धन्य कहें. உங்க வாழ்க்கையில இழந்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மீண்டும் தந்து கொண்டே आपके जीवन में जो कार्य को आपने खो दिया है सारे कार्य को प्रभु आपको वापस लौटा देंगे, கண்டிப்பாய் தருகிற தேவனாய் 2 गुना वापस लौटा देंगे. துக்கங்களை எல்லாம் ஆனந்த களிப்பாய் आपकी மாற்றுகிறவராய் सारी दुखों को परमेश्वर अनंत से बदल डालेंगे. கர்த்தரை மாத்திரம் உயர்த்தி புகழ்ந்து கொண்டே இருப்போம். केवल यहोवा को ही हम स्तुति प्रशंसा करती रहे. हालेलुया. हालेलुया. முதலாவதாக பார்த்தோம், पहला हमने देखा है இழந்து போன குடும்பத்தை மீண்டும் தருகிறார். जो खो चुके हैं उस परिवार को उन्होंने परमेश्वर ने वापस लौटाया. இரண்டாவதாக இழந்து போன புத்தியையும் கனத்தையும் மரியாதையும் மீண்டும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். दूसरा हम ये देखे हैं जो खो गए थे बुद्धि को, प्रशंसा को, महिमा को, आदर सम्मान को परमेश्वर ने वापस लौटाया है. மூன்றாவதாக तीसरा ஆமோஸ் आमोस की किताब 9வது அதிகாரம், 9वें अध्याय की ओर पलटें. அதுல 11ஆம் வசனம் 11वें अध्याय को हम पढ़ते हैं 12ஆம் வசனம். और 11 और 12 को हम पढ़ते हैं. ஆமோஸ் 9 11 12 வாசிக்கிறேன். அந்த நாளில் விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்கள் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके गंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்றாவதாக கர்த்தர் எதை நமக்கு வாழ்க்கையில திருப்பி கொடுக்க போறார்? तीसरा परमेश्वर क्या कार्य को हमारे लिए वापस लौटाएंगे, விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரம். गिरी हुई झोपड़ी को पर में दाऊद का. பாருங்க, தாவீது ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தா, देखिएगा दाऊद ने भेड़ बकरी चरा रहा था. அங்க கர்த்தர் அவனை அழைத்து சகோதரர்கள் நடுவிலே கர்த்தர் அவனை அபிஷேகித்து, यहोवा परमेश्वर उनको बुलाया, अपने भाइयों के बीच में उनको अभिषेकित किया है. அதுக்கு பிறகு பார்க்கும்போது அவனை கொண்டு போய் சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்கிறார். उसके बाद देखते हैं उन्हें ले जाकर सिंहासन पर बिठाया है. முழு ராஜ்யத்தை அவன் கையில கர்த்தர் கொடுக்கிறார். सारे राज्य को उनके हाथों में सौंपा है. கர்த்தருக்கு பயந்து அவன் ஆளுகை செய்கிறார். परमेश्वर के लिए डर भय से उन्होंने राज्य कर रहा था. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு பிரியமானவன் என்ற சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டாரு. और परमेश्वर का दिल का बहुत अच्छा है करके उन्होंने सर्टिफिकेट भी पा लिया है. ஒவ்வொரு டைம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் தாவீதோட கூட நிறைய உடன்படிக்கை பண்ணிட்டே இருப்பார். हर वक्त आप देखते हैं तो परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसे वाचा को बांधते रहते थे. என்ன உடன்படிக்கை? क्या बांधते थे? உன்னுடைய வீடு, உன்னுடைய ராஜ்யம், உன்னுடைய சந்ததியை நான் நிலைப்படுத்துவேன், ஸ்திரப்படுத்துவேன் என்கிற ஒரு உடன்படிக்கை. तेरा घर, तेरा राज्य, तेरी महिमा को मैं स्थिर करूंगा करके परमेश्वर वायदा किए थे. அதே போல கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். वैसे ही परमेश्वर ने आशीषित भी की. தாவீதே
சொல்லுகிறாரு, दाऊद ही कहा என் வீடு எம்மாத்திரம் என்று சொன்னவர், मेरा घर क्या है करके उन्होंने कहता था, ஆனா அப்படிப்பட்ட வீட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஐஸ்வர்யம், கனம், மகிமை, அரண்மனை, ராஜ்யம் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுத்து உன் சந்ததியை நான் இங்க உட்கார வைப்பேன்னு கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். लेकिन वैसे घर को परमेश्वर ने आशीषित किया, आदर, महिमा, सम्मान, राज्य, जलाल सब कुछ देकर परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को, पीढ़ी को मैं इस राज्य में दृढ़ करूंगा। கர்த்தர் அப்படியே தாவீதுடைய வாழ்க்கையில செய்தார். वैसे कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किया है, அதே போல அடுத்தது அவனுடைய மகனாகிய சாலமோனையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தாரு. वैसे कि उसका बेटा जो सुलेमान को भी परमेश्वर ने आशीषित किया है। அவன் கேட்டதையும் கொடுத்தார், கேட்காததையும் கொடுத்தார். जो कुछ सुलेमान ने मांगा उसे भी दिया, और उन्होंने जो चीज नहीं मांगा वो कार्य को भी परमेश्वर ने उनको दिया है। ஏன்னா தாவீதோட கூட உடன்படிக்கையை அவர் நினைவு கூர்ந்து அவன் சந்ததியை ஆசீர்வதிச்சிட்டே இருந்தாரு. क्योंकि दाऊद के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधे थे उसे याद कर स्मरण कर परमेश्वर ने उनकी वंश को आशीषित करी। ஆனா அடுத்த தலைமுறையில நீங்க பார்க்கும்போது, लेकिन आने वाले पीढ़ी में देखते हैं तो दाऊद की अनेक ராஜாக்கள் தாவீதுக்கு மாதிரியே இல்லன்னு வேதவசனம் சொல்லுகிறது. वचन में लिखा है कई राजा ने दाऊद के जैसा नहीं थे, கர்த்தருக்கு பயப்படாம போயிட்டாங்க, परमेश्वर का डर भय नहीं रहते थे, வேசித்தனத்துல போனாங்க, और व्यभिचार में चले गए, விக்கிராராதனைக்குள்ள போயிட்டாங்க, मूर्ति पूजा में चले गए, கீழ்ப்படியாம போயிட்டாங்க. प्रभु के आगे नहीं माने थे। அதனால கர்த்தர் பார்த்தாரு, इसलिए प्रभु ने देखा है அவருடைய ராஜ்ய பாரம், அந்த சந்ததி வருகிற ஆசீர்வாதம் எல்லாமே உடைந்து போய்விட்டது. उनका राजपथ और उनकी पीढ़ी पीढ़ी से आने वाले सारे कार्य बिल्कुल टूट गया है, தாவீதுடைய கூடாரம் விழுந்து போயிற்று. यानी दाऊद का झोपड़ी गिर गया है। ஆனாலும் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தின் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने वायदाओं में विश्वास योग्य रहने वाला है। आमीन। அவருடைய வார்த்தையை மீண்டும் நிலைப்படுத்துவதற்கு அவர் उन्होंने போதுமானவராயிருக்கிறார். अपने वचन को दोबारा दृढ़ करने के लिए वो समर्थ्य था। ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில தலைமுறையாய் சில பாவங்கள், சில சாபங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கலாம். शायद आपके जीवन में कई पीढ़ी पीढ़ी से कुछ पाप या श्राप आता होगा, பட் கர்த்தர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், लेकिन यहोवा परमेश्वर आज आपसे कहते हैं மீண்டும் இழந்த உங்க வீட்டை அவர் திரும்ப கட்டப் போகிறார். जो आपकी घर को आपने खो दिया है उसे प्रभु दोबारा बनाने वाला है। आमीन। உங்கள் மூதாதையர்கள் செய்த சில தவறுனால சில अनेक காரியங்களை உங்க குடும்பத்துல இழந்து போயிருக்கலாம். अपनी पुरखों ने जो गलती किया है उसके चलते, अपने पूर्वजों की गलतियों के चलते आपने कई कार्य को खो दिया होगा, இதனால சாபங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கலாம். इसके चलते श्राप आता होगा आपके जीवन में। ஆனா கர்த்தர் நல்லவர். लेकिन वो परमेश्वर भला है। இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்க மூலமா, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா விழுந்து போன உங்க கூடாரத்தை மீண்டும் கட்டப் போகிறார். आज परमेश्वर आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम से आपकी गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करने वाला है। ஆமென். आमीन। பழைய ஏற்பாடு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிட்டாரு. தாவீது கூடாரம் விழுந்து போயிருச்சு தான். जरूर पुराना नियम में दाऊद का झोपड़ी गिर गया था, पुराना नियम में, ஆனா புதிய ஏற்பாடை கர்த்தர் அங்க ஏற்படுத்துகிறார். लेकिन नया नियम को परमेश्वर वहां पर शुरुआत किया है। மத்தேயு 1:1 தாவீதுடைய கூடாரத்தை அங்க திருப்பி கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. मत्ती पहला देखिए पहला आयत में भी परमेश्वर ने दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करने लगा। தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு என்று புதிய ஏற்பாட்டில் ஆரம்பிக்கிறதை நான் பார்க்கிறோமே. दाऊद के संतान यीशु मसीह का सूची पत्र करके हम नया नियम शुरुआत होते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। சந்ததி முடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு நினைச்சான் பிசாசு. शैतान ने सोचा दाऊद का पीढ़ी तो खत्म हो चुका है। சாத்தான் நினைச்சிருக்கலாம் உன் வீடு இடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு நினைச்சிருக்கலாம். शैतान सोचा होगा आपका घर बिल्कुल टूट पड़ा है। ஆனா இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் लेकिन नया नियम में தாவீதுக்காக दाऊद के लिए ஒரு நிலையான एक स्थिरता की, ஒரு ராஜ்யத்தையும், एक राज्य के, ஒரு நிலையான ஒரு சிங்காசனத்தையும் एक स्थिरता की सिंहासन को भी மீண்டும் கர்த்தர் கொண்டு வந்து புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். दोबारा परमेश्वर ले आकर उसे नया बना देते हैं। हालेलुया। 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 இடிந்து போன, जो गिर पड़ी हुई थी, குலைந்து போன, கலைந்து போன, जो तीतर पीतर हो चुका था, वैसे ஆள் அட்ரஸே இல்லாம போன, जैसे कि उनकी एड्रेस भी नहीं मालूम था वैसा हो चुके थे सब कुछ। அப்படிப்பட்ட உங்க சந்ததியை, உங்க வீட்டை, உங்க குடும்பத்தை மீண்டுமாய் அவர் ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார். यदि ऐसा भी आपकी परिवार, आपका वंश क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस कार्य को, उस वंश को, उस पीढ़ी को दोबारा वापस बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। அதனால புதிய ஏற்பாட்டில முதல் சாப்டர்ல, மத்தேயுல முதல் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது சந்ததி 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 இவன் பெற்றான் என்பதை கர்த்தர் எதுக்கு கொண்டு வந்தாரு? इसलिए नया नियम की शुरुआत
शुरुआत के अध्याय में ही परमेश्वर क्यों अब्राहम का संतान और इसहाक का संतान और दाऊद का संतान करके क्यों लिखा है? சாத்தான் நினைச்சிருக்கலாம் எல்லா சந்ததியும் முடிஞ்சிருச்சுடா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம். शैतान ने सोचा होगा सारे संतान तो खत्म हो चुका है करके, ऐसा नहीं है, நிச்சயமா இல்ல. जरूर नहीं है। மீண்டும் கர்த்தர் அந்த வீட்டை கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். दोबारा परमेश्वर ही उस घर को बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ஒருவேளை உங்க சாத்தான் உங்க சந்ததியை இடித்து போடலான்னு என்று அவன் பிரயாசப்பட்டாலும் இன்றைக்கு முடியவே முடியாது. यदि शैतान सोचें कि आपकी वंश को आपकी पीढ़ी को बिल्कुल खत्म कर ले करके, ऐसा नहीं कर सकता है। வீட்டை மீண்டுமாய் அவர் ஸ்தாபிக்க போகிறார். आपकी घर को दोबारा प्रभु बनाने वाले हैं। மீண்டும் உங்க சந்ததியை எழுப்ப போகிறார். दोबारा आपकी पीढ़ी को खड़ा करने वाले हैं। ஆமென். आमीन। தாவீது குடும்பத்திலிருந்து மீண்டும் ராஜாக்கள் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். दाऊद की वंश में से प्रभु फिर प्रभुओं को परमेश्वर ने खड़ा किया है। மீண்டும் ஆசாரியர்களை எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். फिर याजकों को प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। தேவன் உங்க குடும்பத்திலையும் ஏற்படுத்துவார். वही परमेश्वर आपके घर को भी बनाएंगे। இழந்ததை மீண்டும் தருகிறவர் என் தேவன். जो को चुके हैं उस कार्य को हमारा प्रभु जो है वापस लौटा देते हैं। இழந்த குடும்ப உறவு, जो अपने खो गए हैं वो पारिवारिक संगति, இழந்த புத்தி கனம் மகிமை, जो अपने खो गई आपकी बुद्धि, आपकी आदर सम्मान, இழந்த உங்களுடைய அந்த தலைமுறை உங்க வீட்டுடைய ஆசீர்வாதங்களை, जो खो चुके हैं आपने अपनी पीढ़ी से आती है वो सारे आशीषें கர்த்தர் ஸ்திரப்படுத்துவார். यहोवा परमेश्वर दोबारा वापस लौटा देंगे। ஆமென். आमीन। வசனத்தை விசுவாசிப்போம். इस वचन को विश्वास करें। கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे। ஜெபம் பண்ணுவோமா? आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर धन्यवाद के दिल से तेरी आराधना करते हैं। கிருபையும் இரக்கமும் ஆசீர்வாதமும் நிறைந்தவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். कृपा अनुग्रह आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर धन्यवाद। எங்க வாழ்க்கையில நீர் எல்லாவற்றையும் இழந்த எல்லாவற்றையும் மீண்டும் திருப்பி தருகிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். प्रभु आप हमारे जीवन में जो कुछ हमने खो चुके हैं उसे वापस लौटाने के लिए तेरा धन्यवाद करते இந்த हैं। வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். इस वचन को सुनने वाले हर एक जनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद के दिल से तेरी स्तुति करते हैं राजा। ஒருவேளை அவங்க குடும்பத்துல சில உறவுகள், சில ஐக்கியம், சில அன்பு இழந்து போயிருக்கலாம். யாராவது खुदावंद इस वचन को सुनने वाले में से कई लोग अपने पारिवारिक प्यार को, अपने पारिवारिक प्रभु आदर सम्मान को, बुद्धि को खो चुके होंगे। அவங்க மீண்டும் வருவது ரொம்ப கஷ்டம் என்று கூட நினைத்திருக்கலாம். शायद वो जो जिस बच्चे को खो गए हैं वो वापस आना मुश्किल करके सोचे क्यों ना हो। ஆனால் இப்பொழுது நீர் மீண்டும் அந்த குடும்பத்தில் அவர்களை இணைக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. प्रभु लेकिन हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त आप उन परिवार को फिर वापस लौटा दीजिए। ஒருவேளை சில பேர் தன்னுடைய புத்தி, தன்னுடைய கனம், நம்முடைய பெயரை, மகிமையை, வேலையை, அந்தஸ்தை இழந்து இருக்கலாம் சுவாமி. शायद कुछ लोग अपनी बुद्धि को, अपनी आदर सम्मान को या अपनी नौकरी को, प्रभु अपनी सारी महिमा को खो चुके होंगे। ஆனால் இப்போது நாங்கள் கண்களை வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து பார்க்கிறோம். लेकिन अब हम अपनी आंखें स्वर्गीय की ओर उठाते हैं खुदा। இழந்த எல்லா கனம், மகிமை, பெயரை மீண்டுமாய் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो जिस कार्य को खो चुके थे, आदर सम्मान, महिमा को, प्रशंसा को, वो वापस उनको दीजिएगा। மூன்றாவதாக குலைந்து போன, இடிந்து போன எங்களுடைய வீட்டை, எங்களுடைய சந்ததியை நீர் மீண்டும் எழுப்பி ஸ்திரப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். तीसरा खुदावन खो चुके हैं या तितर पितर हुआ है हमारी पीढ़ी को, हमारी वंश को दोबारा आप बना दीजिए। நீ மீண்டுமாய் கொடுக்க போகிற எல்லா உம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். आप सारे हमारे वापस लौटाने वाले हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमीन, आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। Thank you, praise the Lord. God bless you. सबको जय मसीह।